एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभव निर्वैर। इन अखरां नूं असां समझण दा उपराला कीता है। मूल मंत्र विच अगला जो शब्द है अकाल मूरत। जिस तरह करता पुरख दो वखरे वखरे शब्द हैं ते अर्थ करन लगिया इन्हां दोहां नूं असीं इकट्ठियां रख के अर्थ करते हाँ। इसे तरह अकाल मूरत भी लफज ते दो वखरे वखरे ने, पर इन्हां नूं अर्थ करन लई इकट्ठे रखना पेगा। उहदा कुछ व्याकरणिक कारण है। जेकर ये ध्यान नाल मूल मंत्र पढ़िया होवे, इहदी लिखत वेखी होवे तो मेरी गल छेती समझ विच आ जाएगी। एक ओंकार सत, सत दे तत्ते नूं स्यारी पई हुई है। नाम, नाम दे मम्मे नूं औंकड़ है। इसे तरह जिहड़ा लफ्ज करता पुरख है, पुरख दे भी खखे नूं औंकड़ पिया होया है। मैं अगे इस गल का जिक्र किया सी भी ये औंकड़ जिहड़ा है ये आम करके एक वचन ते पुलिंग की निशानी है। वैसे तो ये होर अर्थां विच भी वरतिया जाता है, व्याकरण के होर भेद भी इहदे नाल संबंधित ने, लेकिन एक मुख भेद है कि जिस अखर के थले औंकड़ आ जाए अंत विच, वो आम तौर ते एक वचन अते पुलिंग हुंदा है। इसे तरह अगले जिहड़े शब्द ने निरभव, निर्वैर, निर्वैर के रारे नूं भी औंकड़ है। इस तो बाद आउंदा है अकाल मूरत। अकाल शब्द जिहड़ा है उस दे लल्ले दे थल्ले औंकड़ नहीं, हालांकि अकाल शब्द पुलिंग है। लेकिन अकाल तो अगला शब्द जिहड़ा है मूरत है। मूरत दे तत्ते नूं स्यारी पई हुई है। मूरत शब्द इस्त्री लिंग है। 2 मिनट तुहाडे मैं इस संबंध विच लेने ने, क्योंकि इधर असीं ध्यान नहीं देंदे, इस करके बहुत अनर्थ हुंदा है। ये बेस है जे किसी ने बाणी समझनी है, बाणी की ठीक अर्थ भावना तक पहुंचना है, तो इस तो बिना नहीं पहुंच सकता। जिस तरह कोई कहे ना मैं छत ते चढ़ना है, तो उन्होंने लिफ्ट, सीढ़ियां, कोई ना कोई चीज उन्होंने यूज करनी पड़ेगी, तो वह छत ते पहुंच सकेगा। सीधा कोई छत ते पहुंचे लत्त बांह तुड़ा के बैठे, पहुंच ही नहीं सकता, तुड़ाउणी तो किधरे रही। इस तरह भाषा का जिहड़ा अखरी ज्ञान है उन्होंने जानन तो बाद ही कोई उहदे भाव तक पहुंच सकेगा। तो अकाल मूरत के संबंध में मैं जिक्र कर रहा हाँ। मूरत शब्द इस दे तत्ते नूं स्यारी पई है, ये पुलिंग नहीं, ये इस्त्रीलिंग शब्द है। जिद्दां असीं मूर्ति कहने हैं ना, ये मूर्ति इस मूर्त तो बनया होया शब्द है। अकाल दे लल्ले नूं औंकड़ इस करके नहीं लगा कि वो इस मूर्त शब्द का एडजैक्टिव है, इसका विशेषण है, क्योंकि उस विशेषण का जिहड़ा नाम है वो स्त्रीलिंग है। इस करके अकाल शब्द जिहड़ा है उसनूं फैमिनन जेंडर बनाउण वास्ते, स्त्रीलिंग वाचक बनाउण लई उस दे लल्ले दा औंकड़ जिहड़ा खत्म कर दिता गया। ये व्याकरण का एक नेम है। मूर्त शब्द गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 3 अर्थां विच आया, 3 जोड़ां विच आया। एक ते तत्ते नूं स्यारी है जिन्हों असीं मूर्ति कहने हैं। एक होर लफ्ज है मूरत, प्रोनंसिएशन ओदा भी यही ही है, पर ओदे तत्ते नूं औंकड़ आउंदा है। ओदा अर्थ है मुहूर्त, जिन्हों कहने शुभ मुहूर्त, चंगा मुहूर्त, माड़ा मुहूर्त। सतगुरु कहते ने मरण न मुहूर्त पुछया, पुछी थित न वार। इत्थे मुहूर्त औंकड़ वाला है। इस तरह आउंदा है बहुवचन जदों आएगा मुहूर्त, बहुते मुहूर्त, उस वेले दे तत्ते दा औंकड़ जिहड़ा वो उड़ जाएगा। उन्हां अर्थां विच भी
ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਉਤੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਾਠੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਏ ਠੀਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਜੇ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਰਤ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਹੁਣ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੂਰਤ ਤਿੰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਅਰਥ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਤ, ਤਸਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਸਤੀ, ਹੋਂਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਮੂਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਲੋਕ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੁੱਤ ਨੇ, ਨੀਲਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੋ, ਵੀ ਆਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਸਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਅਬ ਸਮਝਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਲੁਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ दम के होती साठ, रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट। तो खैर मैं जिक्र कर रहा कि मनुख मौत तो डरदा है ते मौत तो बचन लई वो सारे हीले वसीले करदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने मैनू क्षमा करना, मौत तो बचन का कोई ढंग नहीं दसिया, मौत तो एस्केप करन दा कोई ढंग नहीं दसिया, क्योंकि जिहड़ी गल हो ही नहीं सकती ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਪਏਗਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। बड़े बड़े तंत्र, बड़े बड़े वैद, बड़े बड़े सब तुर गए संसार विचों। सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह गल कही है कि वो जड़ा एक परमात्मा है ना,
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਤ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਲਸਫਾ, ਵਿਚਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਮਿਲਟਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਤ ਬੜਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੇ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਲਈ, ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਊਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਪੀਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਹੁਣ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਫੋਟੋ ਪਾ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖੇਡਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ।
अर्ज की उन्होंने। सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे, आखण लगे, भाई ये जिहड़े चरण ने ये तुहाडे हिरदे च किवें वस सकदे आ? ये अज हैन कल नूं नहीं होणगे। हिरदे च ते वो चीज़ वसाओ जिहड़ी सदीवी है, उस गल नूं हिरदे च धारण करो। ते सदीवी तो परमात्मा है, उसकी वडियाई है, उसके गुण ने, साडा तो कुछ भी सदीवी नहीं है। कहने लगे, महाराज सानू समझ नहीं, सानू दसो, समझाओ कि असीं की करिए फिर अपने पिंड जाके। कारण पता की है? गुरु साहिबान के वक्त एक गल ध्यान में रखनी भी जो सतगुरु संसार में आए तो उन्होंने सामने, अज मैं इत्थे लैक्चर कर रहा या कोई कीर्तन करता है तो सिख सामने बैठे ने ऑलरेडी जिहड़े मनते हैं कि असीं सिख हाँ। लेकिन जो गुरु नानक साहब आए तो उन्होंने सामने कोई सिख नहीं सन। उन्होंने सामने बहुत पुरातन विचारां वाले लोग सीगे, कोई देवियां दा उपासक, कोई देवतियां दा उपासक, कोई मड़ियां दी पूजा करने वाला, अनेक प्रकार के लोग उन्होंने सामने सीगे। ते वो भी लोग कोई ने जिहड़े कल मूर्तियां के मत्था टेकदे आए ने, ते वो समझते हैं कि शायद गुरु नानक भी कोई मूर्ति देणगे सानू। पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्होंने युक्ति दसी। वो कहने लगे, भाई ये जिहड़ी तुसीं चरनां दी गल करदे हो ना, ये शरीर पंज भौतिक पंजां तत्तां दा बनिया है, ये सदा रहण वाला नहीं, इनू याद करन दा कोई लाभ नहीं है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह की करिए? कहने लगे, श्री गुर भनियो चरण मम दहवा, बसै सदा सत संगत जहवा। कहने जिदा तुसीं इत्थे साध संगत वेखी है ना, इस तरह अपने नगर में जाके शब्द कीर्तन करो, परमात्मा की उस्तत करो। इस संगत ही मेरा स्वरूप है, इस संगत विचों ही तुहानूं मेरे दीदार प्राप्त होणगे। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कोई बुत, कोई तस्वीर मनुख दे पल्ले नहीं पाई कि मनुख उस बुत परस्ती विच उलझ जाए। मैं तो कई बार सोचदा भी शायद असीं बाणी पढ़ते ही नहीं। हुण जिहड़े बंदे नितनेम करते हैं, माफ करना सारे तो नहीं करते होणगे, चलो जिन्होंने वाहिगुरू अकाल पुरख की रहमत ते बख्शिश करते हैं, वो नितनेम के अंदर ये नहीं पढ़ते भी को भुतान को पूजत है बस, भी कोई परसुवृत्ति वाला मनुख है जिहड़ा बुतां की पूजा करता है। बुत का मतलब कोई मिट्टी पत्थर का बुत नहीं, हर तस्वीर बुत है, चाहे कागज की है। डायमेंशन का फर्क है ना, बुत 3 डायमेंशन होता है, 1 फेस है, गल तो ही नहीं, और तो कोई लंबा चक्कर नहीं है, तो बुत ही ना। लेकिन पता नहीं किस मुंह नालों बढ़ जाते हैं कि उन्होंने पता ही नहीं लगता, तो फिर भी तस्वीर मूर्तां खिंची फिरते हैं, दबी फिरते हैं, पेदा च गुरु लभेगा सानू नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाणी विच बड़ियां थावां ते ये गल निर्णय विच लिया के दसी हुई है, पर साडा ध्यान नहीं, सानू मिसगाइड किया जाता है। हुण जिथे आउंदा है गुर की मूर्त मन मह ध्यान, इन्नी पंक्ति सुना दिंदा अगला, अगली पंक्ति नहीं कोई सुनाउंदा कि गुर के शब्द मंत्र मन मान। गुरु साहब ने उसका ट्रांसलेशन कर दिता, उसका अनुवाद कर दिता है कि यह गल है गुरु की जिहड़ी सिक्ख्या, गुरु का जिहड़ा उपदेश है उसनूं हिरदे विच वसाउणा है। फिर पहलों बाणी के जितने अर्थ हैं वो सारे इस मूल मंत्र के सिद्धांत के मुताबिक होने हैं। और इत्थे सिद्धांत है अकाल मूर्त का कि उस हस्ती दी, उस एक वाहिगुरू अकाल पुरख की सिख ने उपासना करनी है, जिहड़ा वाहिगुरू अकाल पुरख सदीव काल रहने वाला है, जिहड़ा काल रहत है, ते कोई तस्वीर कोई बुत काल रहत हो नहीं सकता। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने स्पष्ट कह दिता कि भाई काल रहत परमात्मा की उपासना करनी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जफरनामे विच औरंगजेब ने एक गल लिखी है, वो लिखते हैं मनम कुश्तनम कोहियां बुत परस्त। कहते ने ये जिहड़े पहाड़ी ने इन्हां नाल मेरा सिद्धांतक मतभेद है, मैं बुत परस्ती नहीं करता। मैं समझदा भी बुत परस्त बंदा गुमराह है, उसकी शक्ति वंडी जाती है और वह बिल्कुल कठोर थे पत्थर चित हो जाता है। ये बुतां की पूजा करते हैं, इस करके मेरा इन्हां दा मतभेद है। जात पात ऊंच नीच सब बुत परस्ती करके है। मनम पुश्तनम कोहियां बुत परस्त, इस करके मेरा इन्हां नाल संघर्ष है कि वह बुत परस्त मन बुत शिकस्त, कि वह तो बुत परस्ती करने वाले ने, तो मैं बुतां नूं खत्म करने वाला हाँ।
भावे मैं बुत परस्ती नहीं करता। हुण जे गुरु साहब इस तरह के फरमान देंदे ने, असीं सिक्का दे होए जी, असीं किहदे सिख होए? जवाब दिओ, किहदे सिख हां असीं? या तो कह दो कि साडा गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब इन्हां नाल कोई वास्ता नहीं, गुरु ग्रंथ साहब नाल भी कोई रिश्ता नहीं, फिर असीं जो मर्जी करते चले जाइए। सिद्धांत असां नहीं बनाउणे, धर्म दे निर्णय असां नहीं करने, वो ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने सब कुछ लिखिया होया है। इस करके गुरु साहब स्पष्ट कहते ने कि एक वाहिगुरु अकाल पुरख की हस्ती जो काल रहत है, जिसने संसार के अंदर कदे मरना नहीं, अगे चल के अजूनी भी आएगा, जमना भी नहीं, बिल्कुल ही फसका वड़ दिता है। क्योंकि जिहड़ा कहंदा मेरी पूजा करो जम्मे तो है ही है ना, तो मरना भी उन्हें जरूर है। गुरु साहब कहते हैं ना जमे तो ना मरना। सतगुरु सच्चे पातशाह सानू ये गल दृढ़ कराउंदे ने कि वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है उहदी हस्ती जिहड़ी ओ काल रहत है, अकाल मूर्त। अकाल मूर्त जिस कदे ना ही खाओ वो कदे नाश नहीं होता, नाश रहत है। जे ये गल साडे ध्यान विच होवे तां फिर असीं उसे सहारे नूं भालण दी कोशिश करांगे। फिर जिहड़े नाशवान सहारे ने ना उन्हां दा असीं ओट आसरा नहीं तकांगे। कबीर कहंदा बाकी दे सहारे ते कोई अर्थ नहीं रखते। कहंदा सब जग हों फिरियो मंदल कंध चढ़ाए। मैं सारा संसार भालिया, गल विच ढोल पा के डगे दी चोट नाल ऐलानियां। मैं इस गल की तलाश की भी कोई है ऐसा जिहड़ा नहीं मरेगा, मैं उहदा लड़ फड़ लवां। क्योंकि कबीर रहिंदे सी बनारस विच, बनारस विच शिव की पूजा सी, मौत के देवते की। ते अजे तक भी यह कल्पना है भी जे बनारस मरे तो सीधा शिवपुरी विच जांदा है। फिर कदी मैं दी तफसील रखांगा। कबीर कहंदा सब जग हों फिर बनारस विच मंदल कंध चढ़ाए, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। स्वाय परमात्मा दे कोई किसी तरह कोई नहीं, बचाएगा ही नहीं कोई, क्योंकि वो खुद इस तरह का है। उहदे अंदर ही ये ताकत है कि वह अकाल है, बाकी तो सब काल दे च बीणे ने। तो सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते रहमत करन, बख्शिश करन ते ये भाव साडे अंदर दृढ़ होवे। इन्हें अखरां नाल ही अज दी विचार नूं संकोचदा होया खिदमत दा याचक हां, होईयां भुल्लां दरगुजर कर देणियां ते गुरु की बात हिरदे विच वसाण दा यतन करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।